अपने आप को किस तरह फिट रखते हो? फिट चाहते हैं कि असीं अपना नाम बनाइए, ऊपर जाइए, ठीक है, उन्होंने की मशवरा दे दो किस तरह? नंबरदार साहब ने गेम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कुछ टाइम तक, पिंड की सूरत हाल है, पिंड के तुहाडे किहड़े प्लेयर ने मौजूदा अच्छे खेल रहे हैं समझते हो? मौजूदा क्लब का की नाम है जोड़ा है, ठीक है, कितने क्लबों की नुमाइंदगी कर चुके हो? एक और मेरा पैगाम है जनाब तुहानू सारियां भरावां दोस्तां ने, साडे भाई ने मास्टर सहेल साहब नूना अली तो बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं, चलो मेहनत कर रहे हैं, इलाके च मेरे को आए नाल अख्तर साहब को सारे प्लेयरों को जा रहे हैं तो इंटरटेन भी कर रहे हैं, तुहाडे कोल गल्लां भी आ रही हैं तो इन्हें यूट्यूब चैनल बनाए है, सबसक्राइब करो तो सारे भरा इन्हां नाल तामन करो तो बड़ी अच्छी गल है। चलो गेम नूं प्रमोट कर रहे हैं, अच्छियां गल्लां कर रहे हैं तो इन्हां दी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मेहरबानी। जो हुण एक सिस्टम है देखिए सुने कि प्लेयर लेट आते हैं मैच दे 8-6 का टाइम है, रात 11 बजे शुरू होता है जाके, ठीक है, जिस टाइम तुसां शुरू किया है उस टाइम इस तरह ही हाँ या मतलब पहले नहीं आया? तकरीबन इस तरह ही रात का मैच जिस टाइम होता है, जारी बात है 9-10 10:30 ते मोमन हो ही जाते हैं, ठीक है, हरदारी गल है, इतनी दूर प्लेयर आते हैं, शाम को पहुँच रहा है, कोई 8 बजे आ रहा, उन्हें आके खाना खाना अद्धा मुन्ना घंटा रेस्ट भी करनी है, चाय पीनी है, फिर वो ग्राउंड जाते करते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। इन्हें रात को गेम करनी है तो सीनियर हो बेहतर समझते हो, जे प्लेयर साढ़े कोशिश करके ये रात का मैच है थोड़ा जल्दी शुरू कर लेना तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी, क्योंकि जो लेट होना है ना थोड़े लिए एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो की मशवरा दो जो प्लेयर थोड़ा जल्दी शुरू कर लैन तो उन्होंने अपना भी फायदा है, लोग इस शाम को ज़्यादा वेखेंगे, प्लेयर तो बंदे बैठे रहते हैं, लेकिन जिस टाइम ज़ाहिर शाम है 9-10 बजे 9 बजे तक 8-9 बजे तक ज़्यादा बंदे होंगे फिर बदतरीज नहीं एक है ना, पहली तो गल है जो शाम को शुरू कराना है तुसी ज़ाहिर गल है, जो उस पिंड के बंदे सिर्फ वेखना है या 2 पिंडां नाल देने तो फिर तो है ठीक है, जिथे भी इश्तिहार मिलता है वाम नूं एक मैच हो रहा है ओपन, वो वास्ते वाम ये तो नहीं है सिर्फ वो 2-3 पिंडा की आती, दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी आती है, कोई जेल मुँह आ रहा है, गुजरात तो कोई किधरों आ, उन्होंने पहुँचद करद तक कोई 10 हो जाते हैं, फिर हर बंदे ने खाना खाना होंगे, शामी खाना खा के फिर उस ग्राउंड में आना है तकना, फिर उन्हें ज़्यादातर इंज भी होंगे आम जोड़े कोई मातड़ साथी होंगे ने, गरीब आदमी होंगे, कोई सैकल जाए कोई दूसरी कन्वेंस से आए, ठीक वो जिस टाइम ग्राउंड रात 12-2 बजे मैच मुक जाए, ठीक हो गया, किधर दलील होंगे जावन बेहतर हो गए, थोड़ा जहा सवेर भी हो जाती है, चलो वो भी प्लेयर ने तो भावें शामी 7 बजे शुरू कर लैन भावें 6 बजे शुरू कर लैन, उन्होंने सवेरे कि 7-8 बजे 9 बजे घर पहुँचना, क्योंकि दूर दराज का सफर होता है, उन्होंने करदे करांदे वो टाइम उन्होंने वास्ते शोदे वास्ते वही हो जाता। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। तो ये दसो कि तुसा वालीबॉल जोड़ा है, ठीक है, कितने क्लबों की नुमाइंदगी कर चुके हो? कोई याद है चाहे गल? नहीं बड़ी याद है, पहलो स्टार्ट किया है अपना इतने विलायत आया भाई अमरे वाला, ठीक है, वो स्टार्ट किया, उसके बाद अपना नवीद बुट्टा साहब जी भाई है अपना, वो खेडे 4-5 साल, उसके बाद तकरीबन 36 फिर अपनी टीम बना ली है 7-8 में, ठीक है, हुण तक उसके नाल बेहतर हो गया। तुहाडा जिहड़ा मौजूदा क्लब का की नाम है? गुजर क्लब गुजरात। गुजर क्लब गुजरात है, तो खुद हुण मैं सुनिया कि प्रैक्टिस थोड़ी नहीं कर रहे हैं, गेम थोड़ा डिस्कनैक्ट होए? नहीं, जो बुजुर्ग बीमार होए ने 5-6 महीने हो गए, बिल्कुल ही ना आउट हो गए सिस्टम विच ना, ठीक है, तो फिर फोत हो गए, अगू ना आखिरी रोज़े च आके ना 2-3 दिन रहंदे जी, तो उस वजह से ये तक वो फिर मैं घर का सिस्टम बनाते करते कोई हाल ही ना उस पास हाली देख नहीं आ रहा, ठीक हो रहा है। तो ये मतलब ये कि तुहाडे सारे बहुत सारे फैन ने चाहन वाले, तो उन्होंने की पैगाम दोगे कि अच्छे नंबरदार साहब ने गेम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कुछ टाइम तक? सोचा दे, ठीक है, वेखने किस तरह के हालात जाते हैं, ठीक है, उस हिसाब नाल फिर फैसला करांगे। अब्बल हुण तो बेहतर है छड़ दिए किसी होर नूं चांस लाभ जेला करे बते, ठीक है। नहीं वैसे ज़हनी तौर पर की समझते हो तुहाडी फिटनेस है ये तुहानूं इजाज़त देंदी है, या एक होंदा ज़हनी तौर पर बात करदा बंदा कहंदा मैं नहीं खेलना, या फिटनेस ठीक है ये खेल सकते हो, किहदे बारे में? फिटनेस मेरा गोडा वा वर्षे तो खराब है 2-3 साल तो, अच्छा, तो उन्हें इतना गुजारा मुजारा खलो के झट असीं भी टाइम शैम अपना पास कर लवीदा, ठीक है, तो फिटनेस होना साढ़े सामने दिसदी है भी जी है, फिटनेस तो फिर खास तो नहीं है वालीबॉल वाली जी उन जाए लोकल शोकल टल्ले मारी देना अपने 2-3 दिन हो गए ना, शुगर ला रहे हो? शुगर ला रहे ना, तो ठीक हो गया। तो सर मैं समझना वा कि जोड़े बच्चे ने नौजवान ज़ाहिर जिस टाइम तुसां ग्राउंड इंशाल्लाह जाना है तो उन्होंने हौसला अफजाई होगी,
ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣ? ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾ ਟੀਮ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਲ ਆਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਸ਼ੈਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁਣ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਅੱਛੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸ਼ੇਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਜ਼ੇਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਲ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਕਾਸਮ ਹੈ ਵਾਜਦ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਵੈਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ। ਕਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਲੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਈਏ, ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਯਾਰ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਿੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਕੰਨਾ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਲ ਇੰਜ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਾਲਫੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਖੇਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ? ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ 100%। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਕਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਟਨੈਸ ਟਿਪਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆਈ, ਸਮੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਡਾਈਟ ਸ਼ੈਡ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਮਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਮੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਡਿਫੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸਰ ਹੈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਡਿਫੈਂਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਵੀਦ ਭੁੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਰਿਆਜ਼ ਕਲਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਰਫੀਲਾ ਪਠਾਨ, ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲ ਪੱਟੀ, ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਾਲੋ ਮਨਾਸ ਗੋਂਦਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮਸਲ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਖੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਮੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ डिफेंसर फिर डिफेंसर ही होता है। यार डिफेंड करना, जिस समय डिफेंड अच्छा करे दैट ये डिफेंस लूज हो जाएगा तो बाकी प्लेयर का एतमाद जो है वो ज़ायल हो जाएगा। असल तो सारे टीम का करता धरता तो डिफेंसर ही होता है। जे दफा कमजोर होना तो बाकी प्लेयर ने ऑटोमेटिक असर पैना है। स्मैशर भी कुछ नहीं, किनारे वाले भी नहीं कर सकते जितना चिर वो बंदा अपनी जगह तो मजबूत नहीं है। ठीक हो गया। थोड़ा दफा ही नहीं मजबूत तो अटैक ही करना फिर। हाँ बिल्कुल इस तरह गल है, दफा होना है तो अटैक होना। ठीक हो गया, सही हो गया। अपने आप को किस तरह फिट रखते हो? फिट चाहते हैं कि असीं अपना नाम बनाइए, ऊपर जाइए, ठीक है, उन्होंने की मशवरा दे दो किस तरह नंबरदार साहब ने गेम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कुछ टाइम तक? पिंड की सूरत हाल है, पिंड के तुहाडे किहड़े प्लेयर ने मौजूदा अच्छे खेल रहे हैं समझते हो? मौजूदा क्लब का की नाम है जिहड़ा है, ठीक है, कितने क्लबों की नुमाइंदगी कर चुके हो? अपने आप को किस तरह फिट रखते हो? फिट चाहते हैं कि असीं अपना नाम बनाइए, ऊपर जाइए, ठीक है, उन्होंने की मशवरा दे दो किस तरह नंबरदार साहब ने गेम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कुछ टाइम तक?
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂਨਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾਲ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ, ਜੇ 8-6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ 9-10 10:30 ਤੇ ਮੂਮਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਮੁੰਨਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਦੇ ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ 9-10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਦਤਰੀਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਪਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕਨਵੈਂਸ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਰਾਤੀ 12-1-2 ਵਜੇ ਮੈਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਧਰ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਣ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ 7-8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਏ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਲੈਤ ਆਇਆ ਭਾਈ ਅਮਰੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਵੀਦ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ 4-5 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ 7-8 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੁਜਰ ਕਲੱਬ ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰ ਕਲੱਬ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੇਮ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਰੋਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲੀ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੱਕ? ਸੋਚਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਲਾਭ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਫਿਟਨੈਸ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਵਾ ਵਰਸੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਤਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਖਲੋ ਕੇ ਝੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਮ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ੋਕਲ ਟੱਲੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣ? ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾ ਟੀਮ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਲ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ।
मतलब ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਸ਼ੈਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁਣ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਅੱਛੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸ਼ੇਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੇਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਲ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਕਾਸਮ ਹੈ ਵਾਜਦ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਵੈਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਯੰਗ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਾ। ਕਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਲੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਈਏ, ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਿੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਜੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਕੰਨਾ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਲ ਇੰਝ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਲਪੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਖੇਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ? ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ 100% ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਟਨੈਸ ਟਿਪਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਟ ਸ਼ੈਡ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਮੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਡਿਫੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸਰ ਹਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਡਿਫੈਂਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਵੀਦ ਭੁੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਰਿਆਜ਼ ਕਲਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਫੀਉल्लाह ਪਠਾਨ ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲ ਪੱਟੀ ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਸ ਗੋਂਦਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਮਸਲ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਖੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਮੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਜੀ ਜੀ, डिफेंसर फिर डिफेंसर ही होता है जी, डिफेंड करना जिस समय डिफेंड अच्छा करे दैट ये डिफेंस लूज हो जाएगा तो बाकी प्लेयर का एतमाद जो है वो ज़ायल हो जाएगा। असल ते सारे टीम दा करता धरता जो डिफेंसर ही होता है जे दफा कमजोर होना तो बाकी प्लेयर ने ऑटोमेटिक असर पैना। स्मैशर भी कुछ नहीं, किनारे वाले भी नहीं कर सकते जितना चिर वो बंदा अपनी जगह तो मजबूत नहीं है। ठीक हो गया, थोड़ा दफा ही नहीं मजबूत तो अटैक ही करना फिर। हाँ बिल्कुल इस तरह ही गल है, दफा होना है तो अटैक होना। ठीक हो गया, सही हो। तो बाद जो गुजर क्लब को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, की पैगाम देना चाहते हो प्लेयर जो मौजूदा प्लेयर वाली है? स्टेडियम के वाल कई बंदे कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, टिकट है ये है वो है, ये तुम की कहना चाहते हो? अच्छा तुम दसिया है कि 2007-8 तो गुजर क्लब चला रहे हो, ठीक है, तो ये दसो कि जिस टाइम तुम गुजर क्लब तश्कील दिता है तो गुजर क्लब सब ने ज़्यादा सपोर्ट किन्ने किया? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਚਾਚੂ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਚੱਕ ਰਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਦੀਮ ਗੁਜਰ ਦੇ ਵਾਲਦ, ਵਸੀਮ ਦੇ ਵਾਲਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਕਲੱਬ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ 4-5 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਗੁੱਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਕਲੱਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁੱਜਰ ਕਲੱਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੀ बिल्कुल करिए ज़ाहिर काफ़ी बरादरी में माशाल्लाह एक नाम है। ठीक है तो एक अच्छा सिस्टम बन गया तो दोनों से आज बड़ैच क्लब बने हैं सारे बने ना अपने अपने हिसाब से रखे ने। ठीक हो गया मेरा तकरीबन 6-7 महीने हो गए ने राबता ते आउट है इस नालों। जी जी मैं मैच नहीं जे वेख्या या मसला ना वो अटैचमेंट नहीं हो सकी किसी नाल भी ना किसी देहात ना वॉलीबॉल ना। ठीक है तो इस बारे मैंने पता नहीं है तो मैं कोशिश करना 1-2 दिन तक ना ठीक है फ्री हो के ना थोड़ा जिहा तो राबता बाल करिए बेहतर हो गया। ठीक है शायद दसो चाचू शौकत गुजर साहब तुहानू सपोर्ट किया वे ठीक है तो उन्होंने तो बाद जिहड़ा गुजर क्लब नू कौन सपोर्ट कर रहा है? उन्होंने तो बाद ते साडे एक ना बड़े प्यारे भाई जी जी है तो बहुत अच्छा इंसान है साडे भाई रज़ाक ढाल बंगश तो बिल्कुल ठीक है तो उन्होंने तो खैर बहुत सपोर्ट है साढ़े नाल हर तरह की सपोर्ट की। जी जी तो वो वैसे मैं समझना गुजरात पाकिस्तान का फखर ने जो यूरोप जाके वॉलीबॉल ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਲ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਨੇ ਢਾਲ ਬੰਗਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਫਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਲ ਬੰਗਸ਼ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ 1 ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा ये दसो कि जो हूँ मौजूदा वालीबाल है काफ़ी गप शप की तब्दीलियाँ आ गई हैं जिद्दत आ गई तेज़ी आ गई है एक होर चीज़ आई है कि स्टेडियम पहले दसो कि तुहाडे जिस टाइम शुरू तुसां गेम की स्टेडियम आह कि नहीं आह कदों शुरू है स्टेडियम के वाल कई बंदे कहते हैं कि नहीं होना चाहिए टिकट है ये है वो है ये वाल तुसां की कहना चाहते हो? नहीं असी जिस टाइम शुरू किया ना उस टाइम तो नहीं आया तकरीबन आया 9-10 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ठीक है स्टेडियम ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਖਰਚੇ ਇਤਨੇ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਚ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਮ ਆਉਂਦੀ। जी जी ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ जी जी ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਏਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਾਏਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇ ਉਹਦਾ ਉਹ 1000-1500 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਮਲ ਲਾਦਾ। जी जी ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 250-300 ਟਿਕਟ ਪੱਟ ਕੇ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਦਾ ਮੈਚ। ठीक हो गया ਸ਼ਕੀਨਾਬਾਦ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਿਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ जी जी ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 10-15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੈ। जी जी ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਥੋੜਾ ਮੈਚ ਕਿਤੇ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ। ठीक हो गया तितर मैं अगेन तुहाडा बहुत मशहूर हाँ कि तुसां सानू बिल्कुल जिहड़ा ना पहली कॉल ते टाइम दिता है अदरवाइज जिहड़ा ना ये टाइम बड़ी कह लो मुश्किल चीज़ है बंदे को टाइम नहीं है टाइम वेले बैठे ये यकीन करो मैं ईमानदारी नाल गल कर रहा रैती नंबर नहीं दे रहा ये तुहाडा वड्डापन है अदरवाइज मैं फिर वो लाइव ज़ाहिर चल रहा तो मैं वो गल नहीं करना चाहता टाइम बड़ा मुश्किल है कई बंदे ने मैं देखे ना टाइम के वाले नाल नहीं तां करते हैं बहरहाल इन दी एंड उन्हें दसो
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਖੇਲੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ? पैगाम मेरा यही है, मेहनत, शौक, फिटनेस। बिल्कुल फिटनेस तो मुराद फिर यही है वा थोड़ा जिहा अपने सेहत का भी ध्यान रखन। जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਬਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਬਜੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਢੇਰ ਐਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਜੀ ਕੈਸੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਸ਼ੀ ਕੋਣੀ ਟਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਕਬਾਬ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਮਾ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਾਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇ। यही पैगाम है मेरा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, मेरे नाल मौजूद सी चौधरी अरशद अली नंबरदार साहब बखोड़ी आलम, वालीबाल लैजेंड प्लेयर दौरे माजी दे कह लो, जिद्दां भी बिल्कुल इंशाल्लाह गेम नाल टच ने, तो इस इन्हां दे बहुत मशहूर हाँ कि सानू ना अपने मसरूफ शेड्यूल जो टाइम दिता है, तो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है। तो जितने भी दोस्त हो, सब दोस्त अपना ख्याल रखियो, दुआवां याद रखियो। खुदा हाफिज़।